हाँ जी, परमेश्वर ने इजराइलियां वाल निगाह की। आप पिछली बारी गल करते पे ही कि मूसा को किहड़ी पावर ही देखने की, है ना। आप सारी स्टोरी की देखने की। जो तुम ध्यान देखोगे तो देखोगे कि जो मूसा की उम्र कितनी, टोटल उम्र कितनी? हाँ जी, मूसा की टोटल उम्र 120 साल। तो मूसा पर की था 120 साल की उम्र च भी वो की क्वालिटी ही, की पावर ही? ना वो अखा कमजोर हुई तो ना वह बल घटिया। ठीक है, जो आप पिछे गल करते पे ही वो पावर कि देखने की, तो एंड तक वो जी देखने की पावर हमेशा जी सही रही। हुण अगे देखो 3 के 3 की 1 अगे चलते हैं स्टडी मूसा अपने सौरे जित्रो मिदयानी पुजारी दे इज्जड़ नूं चारदा सी। उसने इज्जड़ नूं उजाड़ दी पिछली वल हक दिता अते वो परमेश्वर के पहाड़ हरोब दे कोल आया। बस आमीन। ठीक है, मूसा की करता पाया ही? इज्जड़ चारदा पाया ही। हिंदी च लिखा भेड़ बकरी चारदा ही। किहदियां? अपने सोहरे दियां। कित्थे? किहड़े पहाड़ ते? मिद्यान चारदा ही। मिद्यानी ही किहड़े पहाड़ ते लै गया वो? होरेब पहाड़ ते। हुण तुहानूं कोई स्टोरी याद आंदी बाइबल की जिहदे विच कि कोई बंदा भेड्डां बकरी लैके गया होवे, प्यो दियां, पहाड़ दे कोल पहुँच गया होवे? कोई होर स्टोरी बाइबल दे विच? सेम इदां ही। ठीक है, कूच चैप्टर नंबर 19 1 नंबर वर्स। तीजे महीने के उसे दिन विच जिस इजरायली मिस्र देश तो निकले वो सीनी की उजाड़ विच आए। हाँ जी, रफीदीम तो कूच करके सीनी की उजाड़ विच अपने उत्थे उजाड़ विच बस बस बस। ठीक है, इत्थे की लिखा? इजरायली कित्थे पहुंचे? कित्थे? किहड़े जंगल च? सिनाई दे जंगल दे विच। कौन उन्होंने लैके आया इत्थे? कौन लैके आया? वर्स नंबर 3 मूसा। मूसा लैके आया किनू? इजरायलियां नूं, जिहड़े की आ परमेश्वर दी की आ भेड्डां। ठीक है, मूसा उत्थे भेड्डां बकरियां लैके चरांदा पे किहदियां? अपने सोहरे दियां, जिहड़ा की लगदा? पिता, फादर इन लॉ, पिता। इत्थे मूसा ही करदा पे किहदी भेड्डां बकरी लैके आया? परमेश्वर, जिहड़ा की लगदा? पिता। कित्थे? किहड़ी जगह ते? सीनाई पहाड़ ते। उत्थे किहड़ा पहाड़ ही? होरेब पहाड़ ते। क्योंकि यार पहाड़ ते डिफरेंट है, पहाड़ ते सेम नहीं है। ठीक है, इहदा जवाब सानूं कित्थे मिलदा? रसूलां दे करतब च 7:30। ਅਤੇ ਜਦ 40 ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਿੰਟ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ मूसा ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੋਰੇਬ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਤ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ मूसा ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਿਨਾਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰੇਬ ਤੇ ਸਿਨਾਈ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਿਰਗਮਨ 3, ਕੂਚ 3 ਤੇ ਕੂਚ 19 ਚੈਪਟਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ मूसा ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਜੜ ਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ मूसा ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਦ ਆ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ? फिर उत्थे ही कूच 19 च वर्स नंबर 18। ठीक है, सारे सनी पहाड़ तो धुआं निकलदा सी। हाँ जी, जो अग विच उस दे उत्ते उतरिया। हाँ जी, अते भट्टी वर्गा धुआं उस दे उत्ते उठ रिहा सी अते सारा पहाड़ कंब रिहा सी। सारा पहाड़ कंब रिहा सी। उत्थे सिर्फ झाड़ी की ही जलदी पई ही, इत्थे की जलदा पिया? सारा पहाड़ जलदा पिया। उत्थे ने वेख्या कि ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਈ ਆ ਪਰ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 12 19 ਦੀ 12 ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੱਦ ਬਣਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੂਹਿਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਆਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਝਾੜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝਾੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਝਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹ 3 ਤੇ 19 ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭੇਦ ਵੇਖਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਭੇਦ ਕੀ ਛੁਪੇ ਆ? ਕਨੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ 3 ਦੀ 6 ਨਾਲੇ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਐਮ ਦ ਗॉड ਆਫ योर फादर। ठीक है, अगे गॉड ऑफ अब्राहम, गॉड ऑफ आइसक एंड गॉड ऑफ जैकब। ठीक है, हिंदी च लिखा मैं तेरे पिता का परमेश्वर। आई चीज़ जो कितने पढ़ दो फिर 20 चैप्टर च आ जाओ। 20 दी 1 ते 2 ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। हाँ जी आमीन। बस फिर क्या लिखा? आई एम द लॉर्ड। उधर भी लिखा सेम, परमेश्वर मूसा ने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हाँ, इधर भी कहा कि मैं परमेश्वर हाँ। अच्छा तो की पढ़ते पे हो 20 चैप्टर विच? 10 मैंने सुनाया 10 हुकम। पहला केड़ा? पहला हुकम हाँ जी इको खुदा की। ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ओके दूसरा ਖੁਦਾ ਕਰਾ ਬੇਖਦਰ ਨਾ, दूसरा ਖੁਦਾ ਕਰਾ ਬੇਖਦਰ ਨਾ, ओके तीसरा वो पंजवा वो सतवां ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, वो छेवां नौवां। ठीक है, सब तो पहले सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है, मैं एक बड़ी चीज़ शेयर कर रहा। शायद तुम कहोगे यार अं इन्ने साल सीखते हो गए, सानू तो इदा थोड़े कुछ होंगे तो इदा बोली जाते। ये 10 हुक्म है ही नहीं। ठीक है, गलत लिखा है 10 हुक्म है। ठीक है, चलो आप थोड़ा शेयर करते हैं। मैं पीटर ने रिक्वेस्ट करदा कि पहली पिक्चर एक पहली फोटो एक्चुअल बाइबल विचों, हिब्रू बाइबल चों। ठीक है, अपनी बाइबल वेखो, कूच खोलो 40 की 16, कूच 40 की 16। मूसा ने जिवें यहोवा ने हुक्म दिता सी तिवें जिद्दां यहोवा ने की कीता सी? मूसा ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ हुक्म दिता ही। तो की कहते हो 10 की आ? हुक्म। ठीक है, 10 हुक्म ते परमेश्वर ने हुक्म दिता। हुण हुक्म दा वर्ड की आ हिब्रू विच? उधर देखो जी हिब्रू च है एक्चुअल बाइबल में कि लिखा दस डिड मोजिस दैट अकॉर्डिंग टू हैड कमांडेड। कमांडेड का वर्ड की आ? जो थले पढ़ोगे जिथे मैं फोटो खिंची TSAVAH। ठीक है, हिब्रू च उन्होंने कहते मित्सवा। कमांड का मतलब की आ? मित्सवा, सिंपल। ठीक है, हुक्म का मतलब है। फिर एक और वर्स देखते हैं, अगली वर्स दूसरी यहोशू की पुस्तक। हाँ जी, दूसरी फोटो खोल दो। ग्यारह दी 15 की लिखा 11 दी 15 च? यहोशू 11 दी 15
जी। के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी और ठीक वैसे ही यहोशू ने किया भी। हाँ जी, जो- बस। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना ना छोड़ी। ਇਹ 'ਚ ਆਗਿਆ ਵੜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੀਬਰੂ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜੂ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਕੀ ਆ? ਸੇਮ ਉਹੀ ਮਿtzvah। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਾਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਹੀਬਰੂ 'ਚ? ਕੀ ਆ? ਮਿtzvah, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ 10 ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੁਣੇ 20 ਦੀ 1। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਹੈਗਾ? ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਹੀਬਰੂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਫੋਟੋ। ठीक है। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਐਂਡ ਗੋਡ ਸਪੋਕ ਗੋਡ ਆਲ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਡਸ ਹੀਬਰੂ ਕੀ ਆ? ਦਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਬਾਰ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜੋਗੇ 5ਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? 5ਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਬਰੂ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡੈਟਰੋਨੋਮੀ, ਹੀਬਰੂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਦੇਬਾਰੀਮ, ਜਿਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ 10 ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ? 10 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਰਸ ਨੰਬਰ 9, 19 9। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਜਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਭ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ 10 ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਚੌਥੀ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਯਹੂਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਚੱਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ 10 ਹੁਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ 20 ਦੀ 1 ਪੜੋ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼? ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 10 ਹੁਕਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। 10 ਹੁਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾ। 10 ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਪਿੱਛੇ। ਕੂਚ 3 ਦੀ 6, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਬਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ? 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਝਾੜੀ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੂਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦਾ? ਨਾ, ਉਧਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 3 ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 3 ਦੀ 20 ਦੀ 2 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ? 20 ਦੀ 2। ਮੈਂ
ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ? ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ? ਤੇਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਤੇਰਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਤੇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਵਾਂ? ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਕਲੋਜ਼। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਤੇਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਵਾਚਾ ਕਰਕੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ? ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਾ ਚੈਪਟਰ ਫੇਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਯਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਉਧਰ ਚਲੋ। 3 ਦੀ 11। ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 3 ਦੀ 10। ਉਸ ਦਾ ਆਖਿਆ 3 ਦੀ 10। ਕੋਚ 3 ਦੀ 10। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਅਰਥਾਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਂ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 11 ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੂਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਰਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਗਾ? ਜੋ ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵਰਸ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੀ 3। ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਕੋਚ 20 ਦੀ 3 ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਉੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਰਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਰਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਤਰੀ ਨਾ ਉਧਰ ਚੱਲੋ। ਉਧਰ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। 3 ਦੀ 13 14। ਕੋਚ ਦੇ 3 ਦੀ 13 14। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उससे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? मूसा ने परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ? ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ? मैं जो हूँ सो हूँ। ठीक है। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਜੋ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੀ? ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ?
14 नंबर वर्ष। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ जी। उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, इसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ठीक है, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਤਰਾਂਗਾ ਥੱਲੇ, ਉਤਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਢਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਧਰ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਤੇ ਵੇਖ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੋੜੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਹੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਹੂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਉਹਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਧਰ ਪਰ ਵਰਸ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 4 ਦੀ 9, 4 ਦੀ 8। तब यहोवा ने कहा, यदि वह तेरी बात का विश्वास न करे और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह पर विश्वास करे। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਿੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਚੱਲੋ, ਉਧਰ ਚੌਥਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ, ਚੌਥਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਹੈਗਾ ਕਾਹਦਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੰਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਿੰਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ, ਸਬਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਚਮਤਕਾਰ ਉਧਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਚਿੰਨ ਹੋਊਗਾ। 5ਵਾਂ ਉਧਰ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, 4 ਦੀ 10 ਤੇ 11। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तू पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का गड्ढा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, हाँ जी। मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? हाँ जी। और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है? मुझे हवा को छोड़ कौन बना सकता है, की लिखा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। उन्होंने की किया कि मेरा मुंह भी खराब है, मेरा भी खराब है, भी खराब है। परमेश्वर ने की किया, सारा कुछ की किया वा मैं बनाया। ठीक है, उधर 5वां हुक्म की गा, अपने माता पिता का। क्यों, क्योंकि तेन उन्होंने की किया, सारा कुछ दिता वा। उधर परमेश्वर की कहता पाया वा, मूँह भी मैं दिता, सारा कुछ मैं दिता। उधर हुक्म की चलता पाया, फिर इसलिए की करना, जिदा मैं तेन सारा कुछ दिता उस तरीके ना तू की करना। जिन्होंने तेन सारा कुछ दिता उन्होंने की करना, आदर करना। सो समझ लगती भी कई चीज़ां जो आप 10 हुक्म पढ़ते पे हो कितों आते पे आ, पिछों चलते पे सारे हो। ठीक है, ये मैं सिर्फ तुहानूं 5 शेयर किए अज। ठीक है, अगली बारी जो टाइम मिला फिर आप करांगे। पर इंपॉर्टेंट चीज़ की ही एक्चुअली की है, वो कहते 10 हुक्म जोड़े है वो 5 हुक्मां तो आए। ठीक है, जे तो 5 समय लगे तुहानूं पहले नहीं, तुहानूं अगले 5 दी आपे समय लगे नहीं। 5 हुक्म कितों आए आ, पहली वर्स विचों, पहली तो। ठीक है, पहली वर्स विच हुक्म कहते, पहली हुक्म वर्स कितों आए, पहले वर्ड चों, एक पूरे वर्ड विचों। तो पहला वर्ड कहते कितना है वो पहले अक्षर तो, मतलब इन्ना वो डीप लैके आते एक एक चीज़ को की हो रहा थे। ठीक है, सो इतने भी यही आ, क्योंकि जो ध्यान रखोगे 2 तख्तियां गई आप इतने पढ़िया ना, 2 तख्तियां, 5 एक ते 5 एक ते, जे तो दोनों कट्ठे जोड़ दोगे की हो जाऊगा 10 हो जाएंगे। पर जे तो दोनों कट्ठे जोड़ दोगे 10 5 एक पासे 5 एक पासे, दोनों इक्वल लाइन च है। पहला हुक्म कितना रलूगा 6वें ना, दूसरा कितना रलूगा
ਸਤਵੇਂ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ, ਅੱਠਵੇਂ ਨਾਲ ਚੌਥਾ, ਨੌਵੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਦਸਵੇਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ 10 ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਮਾਂਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਵਚਨ, ਸ਼ਬਦ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਆ, ਕਮਾਂਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਮਾਂਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਹੁਕਮ, ਇਹਨਾਂ 10 ਵਚਨ, ਸੌਰੀ, ਇਹਨਾਂ 10 ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੁੱਟ ਚੱਲਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 613 ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਆ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਸੌਰੀ, 10 ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਵੀ 10 ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਉਹ ਮੰਨੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਉਹ ਮੰਨੀਏ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆ 10 ਮੰਨ ਲਈਏ, 2 ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ 2 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਪੜੋਸੀ ਕੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੌਣ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? 10 ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ? ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? 10 ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਯਾਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। 10 ਦੇ 2 ਬਣਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨੋਗੇ? ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਉਧਰ 2 ਹੀ, ਇੱਧਰ 2 ਆ, ਉਧਰ 10 ਸੀ, ਉੱਧਰ 2 ਆ, ਘੱਟ ਗਏ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਚਲੋ। ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮਿਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਚਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ? 10 ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਆਮੀਨ।